धरती पर पूरा वॉच रखने की जिम्मेदारी दी थी और पूरी धरती को कैसे परिवर्तन किया जाए उसकी एक प्रोसेस क्या किया जाए कि धरती परिवर्तन हो जाए, आत्मा का परिवर्तन हो जाए। तो धरती तो एक केवल सिंबल थी ना। अगर धरती परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती हमारे पास, 5 तत्वों की परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती धरती के आधार से, एक सिंबॉलिक, तो हम पूरे मल्टीवर्स को भी हम उसी के आधार से चेंज कर लेना ना। इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को ले निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्णावतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार कृष्णावतार उसका हुआ। मगर जब कृष्णावतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको अपने ही कुल का विनाश, कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश करवाना पड़ा जी। कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी। वो सब विष्णु पुराण में आप पढ़ लेना, और बार बार वीडियो में भी कहता हूं जी जी। तो कृष्ण अवतार टोटली फेल हो गया। अब पीएम ने ये सब देखते हुए, क्योंकि पीएम की तो बेहद की जिम्मेदारी है जी, बेहद के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है जी। उसमें धरती भी एक आती है और धरती पर सारी जिम्मेदारी छोटू राम की है जी। तो बेहद के पीएम ने एक सलाह दी, मुझे राय दी कि अब ये धरती को तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, और धरती जैसी ही सब कुछ पूरा मल्टीवर्स में, जहां जहां भी पूरे मल्टीवर्स में सोलर सिस्टम है, वहां सारी धरतियां ही धरतियां हैं। वहां 5 तत्वों की दुनिया है, और 5 तत्वों को तुम परम तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट वो बोलो कि एक 5% परम लाइट का एक छोटा सा बूंद G2 के, मतलब हमारी ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में G2 को रख दो, और ये परम लाइट के गोले को एक डायरेक्शन दे दो कि ये पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर संभाले। जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना जी, ऐसी तरह परम लाइट का एक गोला होता है, एक बूंद होता है, एक जैसे गोला नहीं होता परम लाइट, तो एक 5% परम लाइट का एक जैसे एक छोटा सा राई का दाना जितना परम लाइट हो, 5% क्वालिटी की, ओके। तो वो पूरे मल्टीवर्स में अपनी ग्रेविटी फैलाएगी, और ग्रेविटी फैलाएगी और पूरी को पूरी वेग से अवेग बनाकर, और वो अपने अंदर पावर में संभालेगी। वो पीड़ादायक कष्टदायक नहीं होती जी। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ మనకు పూర్తిగా మల్టీవర్స్ను ఎలా మార్చాలి అనే ప్లాను ఆలోచిస్తూ చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఈ వీడియోలతోటి బేహద్ జ్ఞానము, బాపూజీ యొక్క లక్ష్యము తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో వీడియోలను పొందండి. అచ్చా, ఇక ఈరోజు తెలుగు అనువాదము ఆ వీడియోకి. అంటే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఏదైతే మరి ఈ భూమి మొత్తాన్ని పూర్తిగా పరిశీలన చేసేటువంటి డ్యూటీ మొత్తం కూడా చోటూరామ్ బాపూజీకి ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే బేహద్దు ఆకారి బాపు, బేహద్దు పిల్లల యొక్క తండ్రి. ఎలా పరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన, ఆత్మల్ని ఎలా మార్చాలి అని బేసిక్గా ఈ భూమిని ఒక సింబాలిక్గా తీసుకున్నాము. పంచతత్వాల భూమి నుండి పరివర్తన ప్రాసెస్ను ప్రారంభం చేయాలి అని, మరి భూమిని మార్చే ప్రాసెస్లోనే మల్టీవర్సు కూడా మార్చటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మల్టీవర్స్లోనే అనంత విశ్వాల్లో అనంత గెలాక్సీలు, ఒక గెలాక్సీలో అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఇంకా ప్లాన్ చేస్తూ ఉండగా నేను చోటూరామ్ బాపూజీని భూమి పైన మరి సూక్ష్మంగా ఆకారి రూపంలో వాచి చేయటం కోసం, మరి 15 లక్షల సంవత్సరాల పూర్వం భూమికి 500 కిలోమీటర్ల పైన ఒక లైట్ గోళంను తయారు చేసుకొని అక్కడ ఉంటూ భూమిని అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది.
అప్పుడు ఆ సమయంలో భూమి మీద జరుగుతున్నటువంటి కాలమానము అనుసారంగా మరి ఈ యొక్క చరిత్ర అందరికీ తెలిసింది కదా, రామాయణంలోనూ అంత పూర్వం కూడా మరి రాక్షసుల యొక్క ప్రపంచం త్రేతాయుగంలో కూడా ఉన్నది. మరి అనేక మంది శక్తులను క్రియేట్ చేశారు చోటురాం బాపూజీ. ఇక రామ అవతారం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఆ శక్తులతోటి ఆ రాక్షసుల సంహారం కూడా చేయటం జరిగింది. తరువాత కృష్ణావతారం కూడా వచ్చింది. కృష్ణావతారము ఈ రామావతారం అనేది బేహద్ ఆకారి బాపు యొక్క అంశావతారమే. టోటల్గా మరి ఏదైతే భూమి మీద జరుగుతూ ఉందో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండగా తెలిసింది ఏంటి అంటే, కృష్ణావతారం కోసం ఏదైతే పైన సూక్ష్మ జగత్తులో బేహద్ ఆకారి పాపు ప్లాన్ చేసి ఆయన్ని క్రియేట్ చేయటం జరిగిందో అది పూర్తిగా ఉల్టాగా జరిగింది. ఎందుకని అంటే పైన ఒక రకంగా ఉంటే కింద ఇంకో రక వాతావరణము ఉన్నది. మీరు కూడా ఈ మధ్య వినే ఉంటారు. ఎప్పుడైతే కృష్ణావతార సమయంలో దుర్యోధనుడితో పాటు రాక్షసులు కూడా మరి పాతాళలోకం నుండి వచ్చి ఆయనకి సపోర్టింగ్ చేశారు. అదేవిధంగా అన్ని చోట్ల తామున్నాము అని, అవసరమైతే మహాభారత యుద్ధంలో ద్రోణాచార్యుడు, భీష్ముడు, కృపాచార్యుడు, కృష్ణుడు యొక్క వంశావళిలో కూడా మేము జొరబడి మీకే విజయాన్ని కలిగిస్తామని అనటం కూడా జరిగింది దుర్యోధనుతోటి. అందుకని కృష్ణావతారంలో ఈ ఫెయిల్ అవ్వటానికి కారణం ఏంటి అంటే, తన వంశంలోనే మరి వినాశి నెగిటివ్ ఆత్మలు అంటే రాక్షసు లాంటి ఆత్మలు జన్మ తీసుకున్నారు. దీనికి కారణం కృష్ణుడు కూడా మరి 16,000 మంది కన్యలను వివాహం చేసుకున్నారు. స్త్రీలకును నరకాసుడి నుండి విడుదల చేయించాడు కనుక వారిని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇదంతా కూడా మీకు కూడా భాగవతంలో, విష్ణు పురాణంలో కూడా దొరుకుతుంది. ఓపెన్ చేసి చూడండి. మరి పైన స్క్రిప్ట్ ఒక రకంగా ఉంది. ఆ సమయంలో వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం చెప్తే బాగుండేది, కానీ అలా పరిస్థితి అనుసారంగా జరగలేదు. కిందకు వచ్చి ప్లే చేసేటప్పుడు తారుమారైపోయింది. అందుకని ఇక్కడ పరిస్థితుల అనుసారంగా కూడా కృష్ణుడు ప్లే చేస్తూ తన వంశాన్ని తానే నాశనం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అంటే పూర్తిగా మరి తన బాపూజీ లేటెస్ట్ వీడియోలో కూడా ఏం చెప్పారు, కృష్ణుడు కూడా తన 18 అక్షోణుల సైన్యాన్ని కూడా మరి దుర్యోధనుడికి అప్పచెప్పాడు. అంటే తన ధర్మం పేరున మరి పాండవుల చేత వాళ్ళని సంహారం చేయించటం కోసమే, తన కులాన్ని తానే నాశనం చేసుకోవటం కోసము. అందుకని ఇక్కడ కృష్ణావతారం టోటల్లీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఉన్న బేహద్కే బేహద్ పిఎము ఈ బ్రహ్మాండాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆమెకైతే ఆ ఆత్మకు బేహద్కే బేహద్ పిఎం, ఆత్మకి అంటే పిఎం అంటే ముఖ్యమైనటువంటి స్పెషల్ ఆత్మ అన్నమాట. వారికైతే పూర్తిగా బాధ్యత ఉంటుంది కదా. అందుకని ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎల్ఫ్ ఆ ఆత్మ చేస్తూ వచ్చారు. ఈ భూమిని పైన చోటురాం బాపూజీ యొక్క బాధ్యత ఉంది. ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా పైనుండి కూడా కింద బేహద్కే బేహద్ పిఎం మరి బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఆ ఆత్మ చూసి ఒక సలహా ఇచ్చారు ప్రేమగా, ఈ భూమిని పరివర్తన మీరు చేయలేరు. మల్టీవర్సు లోపల ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మాండం మధ్యలో ఒక 5% పరం గోళంను తయారు చేసి అక్కడ ఉంచండి అన్నారు. ఎందుకని అంటే ఇవి ఒకటే భూమి కాదు, ఈ యొక్క మల్టీవర్సులో అనంత బ్రహ్మాండాల్లో మరి అనంత భూములు ఉన్నట్లే కదా, అన్ని పంచతత్వాల ప్రపంచంగా అయిపోయింది. దీన్ని పరివర్తన చేయటం అనేది సాధ్యం కాదు. అందుకని షార్ట్ అండ్ స్వీట్లో నేను చెప్తున్నాను అంటూ బేహద్ పిఎం బాపూజీకి ఒక సలహా ఇస్తూ ఉన్నారు. 5% పరం లైటు గోళమును మల్టీవర్స్ సెంటర్ పాయింట్లో ఉంచేసి డైరెక్షన్ ఇవ్వండి, అన్నీ కూడా తమ లోపలికి ఎముడ్చుకోండి అని. ఇది గోళం కూడా అనటానికి వీలు లేదు. 5% అంటే అది ఒక రాయికా దాన అంటే ఆవగింజంతా ఒక బిందువు అన్నట్లే. ఇది ఎలాగంటే మహాశివుడు మహాకాలుడై తన రోమంలో అనంత బ్రహ్మాండాల్ని ఎముడ్చుకున్నట్లు ఈ పంచతత్వాల బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఈ పరం లైట్లోకి పూర్తిగా అబ్జర్వ్ అయిపోతూ ఉంటాయి.
ఎందుకంటే మల్టీవర్స్ తన యొక్క గ్రావిటీ మొత్తం కూడా వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు వ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచం, బ్రహ్మాండాలు అవ్యక్తం అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇలాగా పవర్ యొక్క మ్, ఈ లోపలికి, మల్టీవర్స్ లోపలికి ఇవన్నీ ఇమిడిపోయేటువంటి ప్రాసెస్ ఏర్పాటు చేశారు. దీనికోసమే చోటురాం బాపూజీ బేహద్ ఆకారి బాపు, నా పిల్లలందరూ కూడా మెల్ట్ అయిపోతారు, నా పిల్లలందరూ కూడా ముక్తి పొందుతారు, నా వాళ్ళను తీసుకొని వెళ్ళటానికి మీరు వెళ్ళారు కిందకి, తప్పకుండా తీసుకొని రండి అంటే, నీకు మోహం ఉంది అని అనగానే, మోహం కాదు ప్రేమ, బేహద్దు ఆకారి పిల్లలు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు, వాళ్ళని రక్షించండి అని బాపూజీని చాలా రిక్వెస్ట్ చేసిన కారణం వల్ల బాపూజీ బేహద్ పిఎం యొక్క సలహాని ఆలోచిస్తూ ఏం చెయ్యాలో తన ప్లాన్ని, దీనికి ఏ విధంగా మరి ప్లాన్ చెయ్యాలి అంటూ తను, బాపూజీ అనగా బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ కదా, ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. ఇది చాలా డీప్ అయినటువంటి నాలెడ్జి, వినగా వినగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా పవర్ఫుల్. ఎవరు చెప్పనిది కని విని ఎరుగనిది ఈ యొక్క వీడియో బాపూజీ చెప్పారు. దీని గురించి కొంచెం ఆలోచించండి, దీని లోతుల్లోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయండి. బాపూజీ లక్ష్యం ఏంటో, ఎందుకు వచ్చారో, ఆయన ఎవరో ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరంశ.